여러분 안녕하세요. 리스닝 강사 이예솔이에요. 자, 오늘 우리 문제풀이 세 번째 시간인데요. 오늘부터는요, 여러분, 제가 그 사이트에 시험 문제를 미리 올려놨어요. 그래서 컴퓨터로 여러분들이 실제 시험 보듯이 한번 문제를 풀고 이 강의, 해설 강의를 들어주시면 될 것 같아요. 자, 이 사이트 주소 알려드릴게요. 페룸이라는 사이트고요. 이 사이트에 접속해서 로그인을 해주신 다음에요. 리스닝 부분 선택하셔가지고 문제를, 당일 올라오는 문제를 먼저 풀어주시고 그런 다음에 저랑 같이 이 영상을 통해서 해설 강의를 들어주시면 될 것 같아요. 자, 그러면 우리 오늘 문제 풀어보신 거 conversation 먼저 한번 살펴보도록 할게요. 자, 같이 한번 노트 테이킹 다시 정리하면서 어떤 내용이 있었는지 확인해 보고요. 그 다음에 문제의 정답 한번 확인해 볼게요. Listen to a conversation between a student and a professor. Excuse me, Professor DeWitt. Can I speak with you for a minute? Of course, young lady. Have we met before? No, not that I know of, sir. My name is Laura Alvarez, and I'm a sophomore history major. 자, 여기까지 잠깐 잘라볼게요. 자, 두 사람이서 대화인데요. Student and Professor, 학생과 교수님의 대화였고 이 학생이 먼저 교수님 얘기 좀 나눌 수 있을까요? 라고 물어보면서 남자 교수님이 물론이죠. 근데 우리 전에 만나본 적 있어요? 하니까 만나본 적은 없다, no 했고요. 근데 제 이름은 우리 뭐뭐고요. History, 우리 역사학 공부하는 2학년, Sophomore이니까 2학년 학생입니다. 라고 얘기를 하네요. History major, huh? Well, that explains why our paths haven't crossed before since I teach geology. 자, our path, 우리가 오고 가는 그 길에요. Haven't crossed before. 우리 마주친 적이 없는 이유를 알겠네. 설명해 주네. 왜요? Since I teach geology. 나는 지질학을 가르치고 있고 너는 history major이기 때문에 우리가 오고 가는 길에 마주친 적이 없는 이유가 설명이 되네요. 라는 얘기를 하네요. What can I help you with, Ms. Alvarez? I take it you haven't come to ask me to be your advisor. 자, 뭘 도와줄까요? What can I help you? 이거 뭐예요? 메인 아이디어 나오기 직전 시그널이죠. 대화의 본론, 목적, 또 메인 아이디어가 뭔지 앞으로 나올 거다. 미리 예상을 좀 하면서 들어볼게요. 자, 그러면서 뭐 내 생각에 너가 advisor, 지도 교수가 되어달라고 온 것 같지는 않아. haven't이라고 해서 우리 부정을 하고 있으니까 그런 것 같진 않고 왜 왔어요? 뭘 도와줄까요? 물어봤어요. 자, 집중해 볼게요. No, not to ask you to be my advisor. 어드바이저 아니긴 맞고요. 그 다음에 그러면 어떤 용건 때문에 왔나요? Some of my friends and I want to revive an old club that used to exist on this campus. 자, 저와 몇몇의 제 친구가요. 뭘 하고 싶대요? I want to, 원해요, 필요해요, 궁금해요, 문제점 있어요. 이거 전부 다 뭐예요? 우리 메인 아이디어의 시그널이었었어요. 그래서 여러분들 I want to 뒤에 뭘 원하는지 반드시 잡아주셨어야지 됐는데요. 주제 나왔죠? Revive old club that used to exist on this campus. 이 캠퍼스에 우리 있었던 오래된 동아리를 다시 재살리고 싶어요. 라고 얘기를 하네요. We are all interested in classic films, and we already meet about once a week to watch them together. 자, 우리는 뭐에 관심이 있어요? 우리 old classic films, 우리 고전 영화에 관심이 있고요. 그래서 영화를 보기 위해 벌써 이미 일주일에 한 번씩은 모이고 있어요. We want to become an official club, so we can use an auditorium to view them. 자, 그리고 우리 뭐가 되고 싶어요? Official club, 정식 동아리로 우리 허가받고 싶어요. 그래야지만 뭘 할 수 있어서요. 우리 auditorium, 강당에서 영화들을 상영하면서 볼 수 있기 때문에 official하게 공식적으로 인정받은 동아리, 정식 동아리가 되고 싶다라고 얘기를 하고 있네요. Then we learned that such a club had already existed. 자, 그쯤에 그러던 차에 우리가 그런 동아리가 옛날부터 있었다는 걸 알게 됐네요. 라고 얘기를 하네요. Yes, indeed it did. Which I guess explains why you came to talk to me. You are aware that I was one of the founding members of that club? 자, founding members, 우리 창립 회원이죠. 그래서 이제야 너가 날 왜 찾아왔는지 알 것 같아요. 제가 바로 그 동아리, 그 필름 동아리, 옛날부터 있었던 동아리의 창립 멤버 중에 한 사람이었다는 걸 알고 있어서 온 거죠? 라고 물어보죠. Yes, I viewed the original charter and compared the names to university alumni. 자, 맞아요. 제가요, original charter, 우리 인가서 원본을 보면서요, 이름과 compare 그 names, 대학교 졸업한 사람들, alumni, university alumni를 대조해 비교해 봤더니요, 교수님이 바로 있더라고요.
How is it that you ended up teaching at the same university you graduated from? 어떻게 해서 교수님 당신이 졸업한 이 학교에서 강의를 하게 된 거예요? 묻고 있네요. Actually, I only returned here a few years ago. 자, 제가 여기로 돌아온 지는 몇 년 되지 않았어요. I taught at a few other colleges first. taught 뭐죠? 우리 가르쳤다라는 과거형이죠. 우리 다른 몇몇 학교에서 가르쳤었어요. But I guess that I really always wanted to return here at some point. 자, 하지만 but 뒤에 우리 중요한 말은 뭐예요? 나는 always 항상 wanting to return here. 항상 여기로 돌아오고 싶었어요. 어떠한 이유에서든. It seems you know more about me than I do about you. What kind of help were you looking for? 자, 보니까 나에 대해서 내가 학생에 대해서 아는 것보다 나에 대해서 더 많이 알고 있네 니가. 자, 그러면 어떤 도움을 받고 싶은 거지요? What kind of help가 필요하죠? As you know, all clubs need to have a faculty advisor, and we were hoping that you would be able to fill that position for us. 자, 아시겠지만요. 뭐가 필요해요? All clubs, 모든 동아리들은요. 우리 faculty advisor, 지도 교수가 필요해요. need라는 단어 들리면 우리 항상 시그널인가 잡기로 했었죠. 뭐가 필요해? 라는 조건이 붙으면 그거에 대해서 질문이 나올 수 있어요. 그래서 우리 faculty advisor가 모든 클럽, all club에서는 필요로 하는데요. 자, 그래서 교수님이 이 그 포지션을 채워주셨으면 좋겠어요. 저희 지도 교수님이 돼주셨으면 좋겠네요. 동아리에 라고 얘기하네요. I'm flattered, but why didn't you go to one of the drama professors? They seem a more likely choice than me, even if I was in the original club. 자, 아주 영광이에요. 그치만 왜 연극학과 그런 교수님들 중에 한 명 찾아가지 않았어요? 그분들이 훨씬 더 나을 텐데 아무리 내가 원래 동아리 멤버, 창립 멤버였다고는 해도요 라고 하면서 연극학과 교수님들한테 왜 안 찾아갔는지 그게 더 나을 것 같다라는 얘기를 하고 있네요. Some of the other members tried to, but they were all too busy with classes and theater productions. 자, 했대요, 안 했대요? 시도해봤다는 거죠. Some of the other members, 다른 회원 몇 명이요 이미 가서 물어봤어요. 시도해봤지만, 하지만 but 뒤에 무슨 얘기 나왔어요? They were all too busy. 너무 바쁘시더라고요. 뭐 연극, 영화, 연극도 연출하셔야지 되고 강의도 하셔야지 돼가지고 굉장히 바빠서 안 될 것 같다라는 얘기를 들었나 봐요. Since you are a film lover like us, I suggested that we ask you, and they sent me to do so personally. 자, 교수님께서도 저희처럼 영화를 좋아하시니까 제가 교수님한테 부탁드려 보려고 제안하자고 했고 I accept. Have you already filled out the basic application form? 그래서 교수님이 허락했어요, 안 했어요? I accept. 그렇게 합시다. 받아들이죠. 라고 허락을 했어요. 수락했고요. 그러면서 뭘 물어봐요? 우리 filled out the basic application form. 기본 신청 서류는 작성해 왔나요? 라고 물어보니까 뭐래요? Yes, I have a copy of it with me. May I see that? Okay, you already have your officers appointed, and you have more than the minimum number of members. Have you written out your club constitution? 자, 오케이. 한번 봐도 될까요? 라고 하면서요. Already 이미 있는 거 있었어요. 뭐 있었어요? Your officers appointed. 우리 임원들 선출됐고요. And 또 뭐 있었어요? 나열되고 있죠. More than the minimum number of members. 우리 최소 인원도 이상으로 초과해서 있고요. 그리고 우리 Have you written out your club constitution? 뭐였었죠? 우리 club constitution은 동아리 회칙은 정했나요? 우리 적어놨나요? 라고 물어보고 있어요. Yes, sort of. We mostly just updated the original one that you and your friends wrote 20 years ago. 자, 그랬다고 하죠. 회칙도 어느 정도 정해놨어요. 뭘 기반으로요? 우리 original one. 이미 예전에 20년 전에 작성하신 원본을 약간의 업그레이드. 우리 손을 좀 봐가지고요. 새롭게 조금 고쳐가지고 우리 회칙을 작성했다라고 얘기를 하고 있네요. Updated? How so? Well, there are new regulations and requirements that have been put into effect ever since the club disbanded 5 years ago. 자, disbanded 뭐죠? 해산, 해체라는 말이죠. 그래서 클럽이요, 5 years ago, 5년 전에 해산한 이유, 해체된 이유예요. 새로운 좀 더 new regulation and requirements, 우리 규칙과 요건들이 생겨났어요. 그런 것들이 좀 updated 됐다라고 얘기를 하고 있네요. It lasted for that long?
그렇게나 오래됐어요? 5년 전에 해체됐으면 교수님이 굉장히 옛날부터 있었는데 아주 오랫동안 유지되어 온 거라 볼 수 있겠죠. 그래서 교수님이 굉장히 지금 놀라고 있다. 오, 그렇게나 오래돼 유지가 되었구나. Wow, I had no idea. 와우, 이런 표현 쓰고 있어요. 감정이 어떤지 지금 알 수 있죠. 놀라웠다, surprise. 이런 것들 여러분들 펑션과 attitude 문제에서 우리 도움이 될 수 있으니까 잘 기억해 주세요. I guess you just need my signature then, right? 자, 그러면 지금 너가 필요한 거는 뭐예요? Just need my signature. 우리 서명만 필요하네요. 맞죠? Yes, everyone will be so pleased that you've agreed to be our faculty advisor. 네, 우리 모두가 다 교수님이 agree, 동의하셨다는 걸 알면 기뻐할 거예요. Have you decided what film you will be showing for the first official club meeting? 자, 지금 뭘 물어보고 있어요? 첫 번째, official meeting, 공식 모임에 어떤 영화를 showing, 상영할지 결정했나요? We have. It's the same movie that was shown at your first official meeting. 자, 우리 결정했어요. 어떤 거래요? 우리 교수님께서 첫 공식 모임에서 상영했던 그 영화와 똑같은 영화를 상영하기로 했다는 거죠. We were hoping you could attend. 교수님도 좀 참석해 주시면 좋겠어요. 희망해요. Two questions. How do you know what we showed, and where did you manage to get a copy of that film? 자, 두 가지 질문이 있어요. 자, 첫 번째 질문은 뭐였어요? 우리 어떤 영화를 우리가 상영했는지 그때 어떻게 알았어요? 그리고 두 번째 질문은 뭐였어요? 그 영화 사본은 어떻게 구했어요? 두 가지 질문이 있었네요. Well, the club kept very accurate records, so finding out which film was shown was pretty easy. 자, 그 동아리에서요. 아주 정확하게 기록을 해놔가지고 그때 어떤 영화가 상영됐었는지 알아내는 거는 굉장히 쉬웠어요. 수월했어요. However, actually finding the film was much more difficult. So, will you be joining us? I wouldn't miss it. 이렇게 끝까지 들어봤는데요. 자, however 하면서요. 그 대신 뭐는 어려웠었어요? 그 영화를 실제로 찾는 건 어려웠었다는 거죠. 어떤 영화였는지 찾는 거는 동아리에 잘 기록이 돼 있어서 한 번에 예전에 이 영화 상영했었구나 알아내는 건 쉬웠지만 그 영화 자체를 찾아내서 상영을 해야 되잖아요. 그 영화 찾는 건 좀 어려웠다라는 얘기와 함께 교수님 그럼 와주실 거죠? 라고 물어보니까 뭐라고 그랬어요? I wouldn't miss it. 빠지지 않을게요. 꼭 갈게요. 라는 말로 우리 교수님이 올 거다라는 상황까지 예측해 볼 수가 있는 마지막 그 멘트였었네요. 자, 넘어가서요. 우리 그럼 문제 어떤 거 있었는지 한번 같이 볼게요. 1번 문제, main idea 묻고 있네요. What is the conversation mainly about? 대화는 주로 뭐에 대한 얘기였었나요? 정답은 B였었죠. 자, the necessary steps for establishing a club. 우리 동아리를 설립하기 위해서 필요한 단계들에 대해서 하나씩 대화를 통해서 채워나가고 교수님이 이 지도교수로 필요했는데 지도교수님도 구하고 첫 번째 상영할 영화도 얘기하고 이렇게 우리 동아리를 만들기 위해서 처음에 뭐라고 그랬어요? 오래된 옛날 동아리를 다시 만들어내고 싶어요. 저희가 영어를 너무 좋아해서요. 하면서 한 단계 한 단계 나갔기 때문에 정답은 B라고 보시면 될 것 같아요. 자, A, C, D 왜 안 되는지 한번 같이 볼까요? A. How to obtain a faculty advisor. 어떻게 지도교수를 구하는지, 지도교수 구하는 방법들이 막 나왔어요. 방법들은 안 나왔었어요. 그죠? 우리 어떤 식으로 지도교수를 구하는지에 대한 얘기가 나온 게 아니라 교수님 지도교수가 필요한데 혹시 대주실 수 있어요? 한번 물어보고 교수님이 오케이 하고 잠깐 대화에서 나온 일부분이었을 뿐이지 mainly 전체 내용을 다 흐름이 faculty advisor 구하는 방법이 어떻게 되는지에 대한 설명은 아니었었어요. 자, C 볼게요. 우리 participating in different club activities. 우리 다양한 동아리 활동에 참여하는 것. 전혀 나오지 않아서 동아리 활동 다양하게 참여? 이런 얘기는 우리 not mention, 언급된 적 없고요. D는요, how to find an old source from the library. 도서관에서 오래된 자료를 찾는 방법? 도서관 얘기 들으신 적 있어요? 클럽에서 뭐 이런 얘기 있었고 아까 오리지널 차를 우리 그 인가서 원본에서는요. 우리 이름 그 창립 멤버들 이름 같은 것들을 같이 그 알룸나이와 대조해 보려고 확인해 봤다는 거지 이 라이브러리에서 all source를 찾는 게 대화의 주 목적, 주 내용은 아니었었어요. 그래서 정답 D도 틀렸다. 자, 2번으로 넘어가 볼까요?
Why does the woman mention? why mention 뭐죠? Connecting contents 문제죠. 문제 유형이에요. 왜 언급했습니까? 무엇을요? Faculty advisor. 이 여자가요. 왜 지도교수라는 거를 언급했나요? 라고 물어보고 있어요. 왜 언급했을까요? A 볼게요. To identify her role in the classic film club. 자, 고전 영화 동아리 내에서 자신의 role, 역할을 밝혀내려고? 아니죠. 전혀 관계없고요. B 볼게요. To clarify that the club already has one. 이미 있어요? 아니죠. 지금 교수님한테 뭐 하고 있어요? 지도 교수님 우리 대주실 수 있어요? 라고 물어보고 있잖아요. 연극영화과 찾아갔는데 막 바빠서 안 된다고 했는데 교수님이 좀 대주세요 하니까 수락했던 걸로 봐서는 이미 지도 교수가 있는 건 아니었어요. C 볼게요. To explain the necessity of her visit to the professor. 자, 그녀가 이 교수님을 찾아온 필요성에 대해서 말하려고, 설명하려고. 맞죠? 교수님을 찾아온 이유는 물론 클럽에 대한 그런 만들어지는 과정들이 쭉 대화에서 나왔었지만 교수님한테 물어봤죠. 지도 교수님이 필요한데 대어주실 수 있어요? 이미 연극학과 교수님들은 다 안 된대요. 라고 얘기하는 부분에서 정답 C 알 수 있고요. D도 한번 확인을 해볼게요. To complain about the movie club's current one. 영화 동아리의 현 지도 교수에 대해 complain이네요. To complain about the movie club's current one. 지금 현재 있는 지도 교수에 대한 불만을 우리 제기하려고, complaining 하려고. 이거는 읽을 필요도 없는 틀린 문장이네요. 넘어가 볼게요. 자, 3번. According to the woman, what information did she get from the original charter? 자, 우리 디테일 문제고요. 어떠한 정보를 얻을 수 있어요? 아까 우리 오리지널 차로 나왔었죠. 인가서 원본을 통해 얻은 거 뭐였었죠? 아까 그 오리지널 차로하고 알umni, 유니버시티 알umni를 비교했죠. 어떤 걸요? 이름을요. 그래서 이 교수님이 창립 멤버 중에 한 명이었다는 것을 알아냈잖아요. 그럼 정답보다 A. The names of the former club members. 우리 founding member가요. 그 former club member로 우리 paraphrasing 된 거 알 수가 있겠죠. 그래서 정답은 A다. 4번 가볼게요. What does the man imply about the club the student is talking about? 자, 우리 inference 문제네요. 어떤 걸 암시하는지 묻고 있어요. 뭐를요? 이 학생이 이야기하는 그 동아리에 대해 남자가 암시하는 것은 무엇인지 묻고 있네요. 자, 우리 A부터 한번 볼게요. He does not understand the need for a movie club. 그는요, 이 영화 동아리의 필요성을 전혀 이해하지 못하고 별로 느끼지 못하고 있어요? 아니죠. not이 아니에요. 부정을 지금 갖다 버려야지만 이 센텐스가 맞겠죠. not에서 틀렸고요. B 볼게요. He knows it will be hard to get the dean's permission. 학장의 허가를 얻는 것이 어려울 거다? 어렵다고 그랬어요? 학장의 그런 허락이 쉽다 어렵다에 대한 얘기는 전혀 우리가 알 수가 없어요. 그거에 대한 얘기가 언급된 내용이 없기 때문에 근데 또 어떻게 보면 오히려 쉽다고 생각할 수 있는 게요. 모든 게 착착착 다 준비됐고 지금 이 교수님의 사인만 있으면 바로 우리 그 클럽이 만들어질 수 있다라는 식으로 얘기가 흘러갔기 때문에 오히려 hard보다 easy가 좀 더 가깝다 보셔야겠죠. B도 틀렸어요. C 볼까요? He cannot believe the club lasted for such a long time. 그는 그 동아리가 그렇게 오랫동안 지속되었다는 사실이 놀라워, 믿기 어려워. 자, 알 수 있었죠. 아까 와우 이런 부분 기억나세요? 이게 바로 function, attitude, inference 문제의 이런 감정이나 억양 변화, 말투 이런 것들의 변화에서 여러분들 찾아내셔야 하는 information이라고 제가 유형 설명 때 설명드렸었죠. 자, 그래서 믿을 수가 없어. 너무 놀라워. surprise라는 단어는 안 썼지만 he cannot believe that. 믿을 수가 없다. 와, 진짜 대단해. 라는 표현 쓸 때 우리가 쓰는 표현이잖아요. 그래서 그렇게 오랫동안 지속되었다는 게 놀라워 라는 표현의 C 정답이네요. 추론해 볼 수 있고요. D 볼까요? He thinks the club will be successful in the future. 동아리가 앞으로 성공적일 것이라고 생각해요. 성공적일지 아닐지는 아무도 몰라요. 그리고 성공적이라는 거에 기준은 사실 없죠. 그냥 이들은 영화 보는 걸 좋아해서 영화 볼 수 있게끔 강당에서 동아리를 만들고 싶은 거지 이 동아리가 어떠한 성공을 하느냐 안 하느냐에 대한 얘기는 언급되지 않았기 때문에 D도 우리 틀린 문장이다 봐주셔야겠네요. 자, 5번 문제 가볼게요. What is the professor's attitude toward the club's first meeting?
자, 동아리 첫 모임에 대한 교수의 태도, attitude는 어떠합니까? attitude 문제였네요. 그래서 교수님의 태도가 어땠는지 생각을 잘 해보세요. 뭐에 대해서? Club's first meeting. 우리 그 first meeting 때 어떤 영화 상영할 거야? 라고 물어본 거 교수님이 기억나시죠? 그랬더니만 교수님이 옛날에 20년 전에 처음 상영했던 영화 똑같은 거 할 거예요. 교수님 이거 오실 거죠? 올 거야. 라고 얘기했던 거 기억나시죠? 자, 그러면 우리 정답은 C. He's certain that he will attend the meeting. 자, 행사에 반드시 참석할 거야. 확신을 가지고 있었기 때문에 정답은 C죠. A는 왜 안 돼요? He feels sorry that he has to miss the event. 이벤트를 우리 행사에 참석할 수 없어 미안하게 생각한다. 땡. B. He thinks he should help the club get started. 동아리 출범을 도와야 한다고 생각한다? first meeting하고는 전혀 관계가 없죠, 지금. 동아리가 막 이제 시작하게끔 도와줘야 된다 생각해? 그거는 이 first meeting과는 무관한 얘기였고요. D는요. He's reluctant to be there since he's busy. 바빠서 행사에 가는 것이 좀 부담스럽고 망설여진다? 아니죠. 반드시 갈게. I wouldn't miss it 라고 하면서 끝났으니까 간다고 확신을 갖고 말했어요. 그래서 정답은 C다 봐주시면 될 것 같아요. 오케이. 자, 여기까지 문제 크게 어려운 건 없었죠. 뭐 어려운 단어나 그런 것들은 많지 않았지만 그래도 여러분 다시 한번 복습해 주시면서 우리 노트 테이킹도 다시 한번 연습해 보시고 모르는 단어나 안 들리는 단어들이 있었으면 꼭꼭 그 부분을 다시 들어보면서 따라 말하는 쉐도잉까지 연습해서 꼭 내 귀에 들리도록 다음번에도 그 단어가 나왔을 경우 한 번에 알아들을 수 있도록 복습을 해주시면 되겠어요. 자, 우리 그러면요 넘어가서요 여러분들이 풀어보신 렉처 한번 보도록 할까요? 자, 우리 노트 테이킹 다시 한번 해보면서 다시 들어보도록 할게요. 잠시만요. 음원을 좀 찾고 Listen to a lecture in an ecology class. 오케이, 자 시작해보도록 할게요. 생태학 강의에 대한 내용이었었죠. 한번 같이 어떤 내용이 있었는지 확인해 보도록 할게요. Simply put, the competitive exclusion principle states that if two species that compete for the same resources exist in a habitat where all other ecological factors are equal, one of them will inevitably outcompete the other, causing that species to become extinct in that habitat. 오케이, 한 문장이 굉장히 길었는데요. Simply put, 간단히 말해서는요. 간단히 말해서 competitive exclusion principle, 경쟁 배제 원리라는 건데요. 어찌됐건 용어는 생소하더라도 설명을 해주죠. 뒤에 뭐래요? If, 만약이에요. Two species, 두 개의 종이, 두 개의 그 다른 종이 있다면요. 다른 생태학적인 요인들은 다 equal, 똑같은 상태에서요. 같은 자원을 경쟁을 해야 된다라고 한다면 그 둘 중에 하나가 결국 그 경쟁에서 이기게 되고 다른 그 종은 그러면 어떻게 돼요? 멸종하게 만든다. 그 서식지에서 habitat에서 라고 얘기를 하고 있네요. 그래서 두 종이요. 만약에 다른 요인들 전부 다 똑같은 상태에서 같은 곳에 살면서 같은 자원을 우리 경쟁하는 상태라면 한 놈이 분명히 이기는 애가 있을 거고 그럼 지게 되는 한 놈은 멸종까지 하게 된다라는 얘기를 지금 그 comparative exclusion principle이라고 설명하고 있어요. One species will exploit an advantage, no matter how slight, and eventually the other will be forced out of the ecosystem. 자, 그래서요, 얼마나 유리하든 간에 상관없이요, 우리 한 종이 어떠한 그 좀 더 우위에 있는 이점이 있으면요, 결국 그 이점이 좀 덜 있는 다른 한 종은 생태계에서 밀려나게 된다. This principle was first formulated by Joseph Grinnell in 1904. based upon his observations in the field. 자, 이 원리는요, 누구에서 발견됐어요? 우리
Joseph Greenough. 자, 이거 다 못 적어요. 그래서 저도 JG로 간단하게 잡아봤어요. 주어를요, 그래도 소리 나는 대로 간단하게라도 힌트를 잡아 놔주셔야지만 이따가 문제에서 무슨 주어가 나왔을 때 지금 어떤 사람을 얘기하고 있지, 어디서 나왔던 얘기를 지금 하는 건지 알 수는 있어야지 돼요. 그래서 우리 전부 다 풀스펠링 적을 필요는 없지만 소리 나는 대로 앞글자를 따거나 저처럼 JG로 간단하게 표현을 해봤어요. 그래서 1904년에 이 Joseph Greener이라는 사람에 의해서 이 원리가 바로 만들어졌다라고 얘기하죠. As he worded it, two species of approximately the same food habits are not likely to remain long evenly balanced in numbers in the same region. 자, 이 사람 말에 의하면요. two species, 두 개의 종이요. 우리 똑같은 same food habitat, 식성이 같다면요. 그리고 같은 지역에서 우리 공평하게 균형 잡힌 수로 남아있지 못할 가능성이 크다라는 얘기를 하네요. 그래서 식성이 거의 비슷한 두 종이 같은 서식지에서 있게 된다면 비슷한 수로 밸런스를 맞춰가면서 균형 잡힌 숫자로 남아있지는 못한다는 거예요. 그러니까 아까 했던 말을 지금 계속 paraphrasing 다시 하고 있는 거예요. 두 종이 있으면 한 놈이 살아남고 한 놈은 죽는다. 이 얘기를 지금 다시 다른 단어들, 다른 말로 paraphrasing해서 똑같은 말 계속하고 있네요. One will crowd out the other. The one longest exposed to local conditions and hence best fitted, though ever so slightly, will survive. 이렇게 그래서요. 우리 좀 더 그 현지 환경에 더 잘 노출되고 잘 적응한 종만이 살아남게 된다라는 얘기를 하고 있네요. To the exclusion of any less favored would-be invader. Later, Georgy Gause, a Russian ecologist, conducted experiments to prove this principle involving paramecium. paramecium. 자, 요거요. 여러분 혹시 몰랐다면 이번 기회에 좀 외워주세요. 우리 실험 관련된 거 나올 때 생물학 같은 그 분야에서 우리 집신벌레라는 애인데요. 굉장히 자주 쓰이는 이 그 실험 피서체더라고요. 그래서 여러분들 paramecium, 집신벌레다. 그래서 얘네들을 가지고 실험을 했대요. 누가 했죠? 이번에 지금 주어가 바뀌었어요. 사람이 바뀌었어요. 조지 가우스라고 하는 러시안 이콜로지스트, 우리 러시아 생태학자가 집신벌레를 이용해서 이 원리, 아까 계속적으로 설명하고 있는 comparative exclusion principle을 증명하기 위해서 실험을 했다라고 얘기를 하네요. He supplied the paramecium with fresh water and food daily and observed their competition. At first, one species, P. cordatum, dominated the other species, P. aureolum. 자, at first 처음에는요. 우리 두 가지 지금 종이 나왔어요. One species 뭐예요? P. cordatum. 우리 소리 나는 대로라도 적어달라고 했는데 그래서 저는 P. co 이렇게 시작했던 것 같아서 C 뭐 아니면 K로도 괜찮아요. 그래서 P, 크로 시작하는 하나 애가요. 어땠대요? dominated, 훨씬 더 우세했다는 거죠. 누구보다요? 다른 하나의 종, P. aureolum. 그래서 PO라고 시작하는 A라고 전 적어봤어요. 그래서 PC가 PA보다 우위에 있다. 그래서 이 부등호를 표현해가지고요. 입을 PC 쪽으로 더 크게 벌려서 한눈에 알아볼 수 있게끔 적어놨고요. But the latter recovered and eventually eliminated its competitor. 하지만 우리 시간이 지남에 따라서요. 어떻게 됐대요? 우리 나중에는요. 이 반대로 후자가 원상태로 돌아와서 결국 경쟁자를 제거했다. 그러니까 나중에는 시간이 지나고 나니까 PA라고 하는 애가 훨씬 더 우세해서 우리 얘네들을 이겨냈다라는 거죠. However, by changing the amount of water and food, he was able to create conditions wherein P. cordatum was also able to survive. 자, 하지만요. 그러나 물과 음식의 그 변화, variable 줌으로써 우리 아까 그 나중에는 PA가 더 우세해서 살아남았다고 했는데요. 음식이나 물 같은 것들을 좀 바꾸다 보면 우리 PC라는 애도 결국 살아남을 수 있게 된다라는 얘기예요. Thus, this principle only holds true when the organisms involved are competing in a habitat wherein all factors are constant. 자, thus, 그러므로 그 결과 뭐래요? 이 principle, 이 원리는요. 다른 모든 요인들이 똑같은 상태일 때만 사실이라는 거죠. 방금 뭘 알아낸 거예요? 이렇게 뭐 water나 아니면 food 이런 그 서식지의 그런 다른 요인들을 바꾸게 되면
어찌 됐건 PC라는 애도 살아남게 됐잖아요. 그래서 우리가 다른 것들은 전부 다 동일한 상태에서 똑같은 걸 가지고 경쟁하는 두 종이 있을 때 뭐 물이나 이런 푸드를 전혀 바꾸지 않은 그대로 있는 상태에서만 우리가 실제로 이 프린시플이 적용이 되더라라는 걸 알아냈다는 거예요. Because he refined Grinnell's concept in this way, we often refer to the competitive exclusion principle as Gauss's law. 자, 이 Gauses가요, 그 처음에 말한 그리널이라는 사람의 개념을 이런 식으로 우리가 개선, 좀 더 그 어떠한 내용들을 더 보충했기 때문에 실험을 통해서 알았잖아요. 다른 것들은 바뀌면 안 된다라는 거 알아냈기 때문에 종종 이 프린시플은 Gauss의 법칙이라고도 불려요. Gauss's law라고 불리기도 해요. 라고 했네요. Professor, how can this principle be realistically applied to nature then? Conditions are never constant in nature. 자, 교수님, 근데요, 어떻게 이 원리가요, 자연에서는 현실적으로, realistically, 현실적으로 적용, applied 될 수가 있는 거죠? 자연에서는 condition, 우리 변수가 항상 바뀌잖아요. never constant, 항상 똑같지 않고 변수들이 막 생기잖아요. 그죠? The real world is not like a petri dish in a laboratory. 자, real world, 실제 우리 현실은요, 연구실, laboratory에 있는 petri dish, 우리 그 페트리 접시, 세균 같은 거 배양하는 둥글고 작은 접시인데요. 제가 여기, 여러분도 혹시 모를까봐 사진 한번 준비해봤어요. petri dish는 요거예요. 여러분 한번 과학 시간에 한 번씩 보셨죠? 그래서 요게 바로 petri dish인데 이 안에 있는 환경처럼 모든 게 다 항상 일정한 조건이 아니라 자연은 어때요? 막 날씨도 바뀌었다가 막 비도 왔다가 해가 쨍쨍했다 추웠다 더웠다 그리고 막 여러 가지 하여튼 변수들이 생길 수가 있기 때문에 이러한 petri dish 같은 환경이 아니잖아요. 그렇다면 아까 가우스가 말하기에는 모든 다른 환경은 똑같아야 된다고 했는데 이게 그럼 가능한 말인 거예요? 라고 묻고 있네요. Yes, that is a very astute observation. There are always other factors that affect any relationship in the real world. 네, 맞아요. 우리의 날카로운 관찰이네. 현실에서는 실제로 여러 가지 다른 영향을 주는 요인들이 존재한다라고 인정하고 있고요. Not only is food availability variable, but there is also shelter, predators, and habitat change to think about. 자, 그래서 우리 먹이뿐만 아니라요. 우리 피난처, shelter나 아니면 포식자들, predators 같은 것들 또는 서식지의 변화 같은 것들도 고려해야 될 게 굉장히 많다는 거예요. 변수가 많다는 얘기를 다시 한번 또 paraphrasing해서 하고 있는 거고요. Plankton exist in direct violation of this law. 자, 새로운 주어 나왔어요. 플랭크톤을 예시로 들고 있어요. 파라미시움은 아까 우리 실험할 때 쓰였던 애들이었고 지금은 플랭크톤에 대한 얘기니까 또 우리 살짝 문단 띄워가지고요. 바뀌고 있구나 내용이 토픽이 살짝 바뀌고 있구나 눈치채 주시면 훨씬 더 도움이 되시겠죠. 여러분들도 한 줄 정도 띄워가지고 써주시면 훨씬 더 이따가 우리 문제에서 노트 테이킹 찾으러 왔을 때 빨리빨리 찾을 수 있을 거예요. 자, 그래서 플랭크톤은 어떻대요? All of the many different species of plankton rely upon the same relatively limited amount of resources, sunlight and minerals in solution in the water. 자, 이 플랭크톤은요, 우리 이 법칙을 위반하는 예외되는 상황 중에 하나인데요. 얘네들은요, 종류가 굉장히 많은데, 다 얘네들 어때요, 이 종류들은? 상대적으로 제한된 양의 자원에 의존을 한대요. 예를 들면 어떤 거 있었죠? 아까 sunlight, 우리 햇빛이랑요, minerals, 우리 물에 있는 그런 광물들 같은 것들에 의존해서 살아나가는 거죠. 그러니까 여러 가지 뭐 다른 요소들이 있는 게 아니라 거의 비슷한 환경에서 비슷한 먹이만 가지고 거의 살고 있는데 그 플랭크톤의 종류가 하나만 있는 게 아니라 굉장히 다양하죠. 그래서 다양한 애들이 어떻게 이 환경, 비슷한 환경에서 비슷한 그 먹이를 가지고 먹으면서 살아남을 수가 있었을까요? 아까 그 원리에 따르면 분명히 경쟁에서 우위에 있는 애들만 살아남고 나머지는 다 우리 멸종돼야지 되는 거 아닙니까? 물어보고 있죠. Yet plankton make up the largest percentage of the ocean's biomass, and many species can usually be found coexisting in very small areas. 자, 그래서 플랑크톤은요, 바다의 생물량 중에 가장 큰 비중을 차지하고 있는데요. 보통 엄청나게 많은 종류가요, 이 일부 매우 작은 지역 안에서 서로 같이 공존해가면서 coexisting, 살아나가고 있다. 근데 이 원리로 하면 이렇게 같이 살아나갈 공존할 수는 없는 거 아닌가요? However, to a certain extent, this principle does hold true in nature. However, 하지만요. 플랑크톤에 보면 또 그게 아닌 것 같지만 근데 또 다른 자연에서는요. 실제로 이 원리가 현실화돼 가고 있어요. 맞는 말이에요 라고 하면서 다른 예시 들고 있네요.
One example of this is MacArthur's warblers. warblers, 우리 휘파람새인데요. Robert MacArthur studied warblers that live in conifer forests in New England. 자, 로버트 맥아우더라는 사람이요. 우리 공부를 했대요. 뭐에 대해서? 이 휘파람새에 대해서 뉴 잉글랜드에 있는 침엽수림에 사는 휘파람새들에 대해서 공부를 좀 해봤대요. 5 different species of warblers live in and around the trees, feeding on insects, and they appear to occupy the same niche, which would make them an exception to Gauss's law. 자, 몇 개의 종류요? 5 different species. 우리 5종류의 그 warbler, 휘파람새들이요. 같이 벌레를 잡아먹고 나무 안 혹은 그 주변에서 같이 살고 있는데요. 이들은요, niche라고 하는 적소인데요. 이 그 niche를 같이 똑같은 걸 차지하는 것처럼 보이지만 그렇게 치면 이것도 가우스 법칙의 예외라는 것을 말해주는데 Professor, what is a niche? niche 역시나 우리 뭔지 모를까봐 친절하게 질문하면서 여러분들한테 정리를 내려주려고 하죠. niche가 뭐래요? An organism's niche is its specific role within its habitat. What resources it uses, what it feeds upon, how it obtains that food, what feeds upon it, and so on. 자, 이 niche라는 거는요, 어떤 거래요? 그 생물이요, 서식지에서 그 생물이 하는 특정한 역할, 어떤 role을 나타내요. specific한 role을 나타내는데요. 예를 들어서 어떤 것들이 있어요? 어떠한 그런 resource, 자원을 사용하는지, 또는 feed upon, 무엇을 먹고 사는지, 아니면 obtain the food, 어떻게 먹이를 얻게 되는지, 뭐 이런 것들, 아니면 뭐 생물이 무엇을 잡아먹는지, 이런 것들이 전부 다 어떠한 생물의 서식지 안에서의 그 특정한 역할을 나타내고 있죠. 어떻게 하는지, 이런 것들을 niche라고 합니다. Most ornithologists thought these 5 species of warblers had the same role in these respects. 자, 그래서 대부분의 조류학자들은요, 이 5종류에 되는 warblers들이요, 모두 똑같은 niche를 사용하고 있다, 차지하고 있다라고 생각을 했는데, however, 하지만 중요한 거 여기서 귀 쫑긋 노트 테이킹 해주셔야지 돼요. MacArthur observed that this was not entirely true. 하지만요, 맥아서는요, 이게 맞지 않다, 틀렸다라는 걸 알게 됐대요. 언뜻 봐서는 우리 똑같은 서식지에서 똑같은 niche를 공유하면서 사는 것 같았지만 아니었다는 거죠. In fact, each species had its own particular way of obtaining food. 각각의 실제 종은요, 우리 저마다 다 다른 방식으로 obtaining food, 음식을 얻고 있었다는 거예요. One species would forage near the ground, another would focus on the treetop. Others would forage in the middle area. 자, 어떤 종은요, 아주 그라운드에 가까운 곳에서 먹이를 찾고 있었고요. 또 다른 종은 트리탑, 나무 꼭대기에서 먹이를 찾고 있고요. 또 다른 종은요, 중간 부분에서 먹이를 찾고 있었다는 거예요. 그래서 이렇게 조금씩 다 다르다는 거지, 똑같은 곳에서 똑같은 서식지를 공유하면서 살고 있는 건 아니라는 거죠. One near the trunk, the other at the branch tips. 하나는 나무의 몸통, trunk, 하나는 뭐 나무 가지 끝에서 먹이를 찾았다. 이러면서 각각 조금씩 위치들이 달라요. The last caught most of its food on the wing. 마지막 종은요, 뭐 나무 근처에서 날면서 먹이를 잡기도 했다. 그래서 어찌됐건 지금 말하고 있는 건 뭐다? 같은 장소, 모든 똑같은 그 조그만 장소에서 먹이를 공유하는 게 아니라 약간씩 차이를 두고 다른 곳에서 먹이 활동을 하고 있었다는 거죠. That is while flying near the tree. 그게 바로 뭐 마지막 종은 나무 근처에서 날면서 먹이를 먹는다고 했으니까 그게 바로 이 휘파람새들이 비슷한 곳에서 있는 거다, 날아다니는 거다. These warblers had adapted their feeding habits in order to coexist in the same habitat. 자, 이 warbler는요, 같은 서식지, 그 비슷한 공간에서요, coexist, 공존하기 위해서 약간씩 조절을 서로 한 거라는 거죠. But they hunted in different ways. 하지만 그들은요, 우리 hunt, 사냥을 다르게 하고 있어요. Which means that they actually occupy different niches. As further proof of this, he observed that they also mated and laid eggs at slightly different times. This meant that the times when they needed to feed the most did not coincide.
자, 이 맥아더에 의하면요, 얘네들은요, 약간 그 비슷한, 다른 시간대에 짝짓기를 했고, R도 약간 그래서 다른 시간대에 맞춰서 시기를 좀 다르게 해서 나왔다는 거예요. 그래야지만 이 새들한테 먹이를 공급하는 시간이 서로 겹치지가 않기 때문에, 그래서 다른 시간에 짝짓기를 하고, 다른 시기에 알을 낳고, 새끼들한테 먹이를 공급해야 하는 시기도 조금씩 다르게끔, 겹치지 않게끔 했다는 거예요. further allowing them to share the limited resources of their habitat. 이렇게 함으로써 우리 이 워블러 그 휘파람새들이요 서식지 제한 같은 서식지를 공유하는데 제한된 자원을 조금 더 같이 공존하면서 공유할 수 있게끔 됐다는 거예요. 그래서 언뜻 봐서는 같은 곳에 살면서 같은 음식을 먹고 같이 막 이렇게 경쟁하면서 사는 것처럼 보였지만 사실은 이렇게 미묘한 차이를 두고서 서로 공존할 수 있게끔 조절을 했다는 얘기를 하고 있죠. 오케이. 자, 그러면 우리 내용 다 들어봤으니까 문제로 한번 돌아와서요. 1번 문제 뭐 나왔었죠? Mainly about, main idea 역시나 나왔고요. 강의는 주로 어떤 내용이었었어요? 우리 그 principle, 하나의 원리에 대해서 얘기를 하고 있는데 questioning, 우리 물어보고요. And proving, 그리고 증명하려고 했대요. Whether a principle is valid or not. 이 원리가 아까 comparative exclusion principle이요. 유효한지 아닌지 exception도 들여보고 아니면 verbal 가지고 실제로 이렇게 좀 다르게 차이를 두고 살았어. 너무 똑같으면 한 종이 경쟁에서 물러나서 우리 멸종되기 때문에 약간씩 그러지 않고 같이 살려고 조금씩 다르게 서식지 같은 것들이나 뭐 사냥하는 거 아니면 짝짓기, 알 낳는 거 이런 것들을 조금씩 차이를 두고 했어. 이렇게 해가지고요. 한 원리를 가지고 진짜 맞는지 안 맞는지 유효한지 아닌지 그리고 증명이 됐는지 안 됐는지 이런 것들을 우리 하고 있다. 그래서 원리가 유효한지 아닌지 제기하고 증명하고 있는 게 메인 전체 강의의 아이디어였었어요. 자, B 볼까요? Comparing two paramecium species in a controlled environment. 자, 2개 paramecium 나왔었죠. 근데 이렇게요. 만약에 여러분 주어가 paramecium 말고도 우리 plankton 나왔고 warbler 나왔었어요. 근데 그 중에 메인 에드 1번 문제에 딱 하나의 그 종만 주어로 나왔다? 그럼 그거는 일단 더 읽어볼 필요도 없이 제껴주시면 돼요. 왜요? 걔에 대해서만 얘기했어요? 강의 전체가요? 아니죠. 다른 주어들도 분명히 나왔단 말이죠. 그 중에 딱 하나만 나왔다는 거는 너무 디테일하다. 세부적으로 일부분만 나타낸 문장이기 때문에 전체를 다루는 메인 아이디어에는 적합하지가 않다. C 볼게요. Observing the behaviors of warbler birds and their niches. 우리 휘파람새의 행동을 관찰하고 그들의 적수에 대해서 얘기를 했다. 그것도 마찬가지. Warbler birds만 나온 거는 아까 이 B번과 마찬가지로 너무 디테일해요. 일부분만 나타낸 거기 때문에 메인 아이디어로는 적절하지 않고요. D 볼게요. Experimenting with various methods in laboratories and in nature. 우리 연구실과 자연 속에서 여러 가지 다양한 various methods를 가지고서는 막 실험하고 있었어요. 그거 실험도 사실 experiment가 나왔지만 일부분이지 전체가 다 실험에 대해서 1번 실험, 2번 실험, 3번 실험 이렇게 다양한 방법으로 실험했다는 내용은 아니기 때문에 D도 틀린 문장이에요. 자, 2번 가볼게요. According to the Gauss's law, what will happen when two species are in a confined space with the same resources? 자, Gauss's law예요. 이래서 우리가 아까 소리 나는 대로 앞부분이라도 제가 주어 잡아달라고 했어요. 우리 두 사람 나왔었죠. 노트 테이킹 잠깐 돌아와 볼까요? JG라는 사람과 Gauss라고 해서 GG라고 제가 Russian ecologist를 문단 띄워가지고 따로 적어놨죠. 그럼 우리는 JG 부분 앞에 보는 게 아니라 GG, 요 Gauss 부분 해당되는 문단만 봐주시면 돼요. 그래서 이렇게 빨리 찾아올 수 있어서 여러분 주어 잘 잡아주셔야지 돼요. 그래서 Gauss's law에 따르면요. What will happen when two species, 두 종이요. confined space, 우리 한정된 공간에 있게 된다면 same resource, 똑같은 자원을 가진 채로요. 어떤 일이 일어난다고 했어요? 다른 것들이 변하지 않으면 한 종이 우리 멸종된다고 했죠. 다른 것들이 변하지 않는다면이라는 조건은 반드시 들어가야 됐지만 어쨌든 그렇게 된다면 우리 다른 한 종이 소멸해 버린다라는 B가 정답이네요. One species will cause extinction of the other.
species, 다른 한 종이 소멸될 것이다 라고 했어요. 오케이. 3번 가볼게요. What is the professor's attitude toward the laboratory experiments? 우리 교수님의 태도가 어땠는지 물어보고 있어요. 뭐와 관련돼서요? Laboratory experiment, 실험에 대해서. 자, 우리 아까 실험에 대해서 막 얘기를 하면서요. Petri dish 뭐 이런 얘기 했었죠. 자연은요, variable, 다양한 변수들이 있잖아요. Petri dish 같지가 않잖아요. 이런 얘기를 했었어요. 그 말은 뭐예요? 정답 A죠. 우리 she's aware, 알고 있었어요. Of the existence of control factors that are not present in nature. 자, 우리 자연 환경에는요 없는 이 실험실에서는 controlled factor, 통제되는 요인들이 있다는 거를 이미 알고 있었어요. 그러니까 petri dish처럼 이 laboratory에서는 모든 다른 것들이 전부 다 똑같게끔 우리가 만들 수 있지만 실제 자연에는 변수가 워낙 많아서 그런 다양한 변수들이 존재해라는 거를 말했으니까 이미 알고 있다라고 해서 A가 정답이겠네요. 자, B, C, D 한번 읽어볼게요. B, she's convinced, 확신에 차 있었어요. That they cannot provide sufficient information for researchers. 연구원들에게 충분한 정보를 공급하지 못한다는 확신이 있었다? 이게 도대체 무슨 말일까요? 연구원들한테 정보를 제공하고 안 한다 이런 말들조차 우리 들어보지 못했기 때문에 B는 틀렸고 C 볼게요. She is doubtful that their results are solely based on observations from nature. 실험 결과가요. 자연 관찰에만 기반을 과연 둔 건가 의심이 된다? 아니죠. 우리 아까 laboratory에서는 이렇고 실제 자연은 laboratory 환경과 다르잖아. 이런 얘기를 했기 때문에 C 틀렸고요. D. She's certain that they provide more useful information than the ones conducted in nature. 자, 자연에서 하는 실험보다 더 유용한 정보를 제공한다고 확신을 갖고 있다. Laboratory experiment가 more useful, 더 도움이 된다는 말 나왔었어요? 아니죠. 우리가 이런 것 때문에 항상 비교급은 주의 깊게 들었는데 그런 비교급은 렉처에서 나오지 않았기 때문에 얘도 틀렸다 보실 수가 있겠네요. 4번 가볼게요. Why does the professor mention plankton? 자, plankton 왜 언급했어요? 예제를 들려는 걸까요? exception을 들려는 거였을까요? 예제일 경우에는 A가 정답이겠죠. To provide an example. 하지만 우리 플랑크톤은 뭐였었어요? 같은 바다에 햇빛이란 것과 미네랄만 먹으면서 다양한 종이 되게 조그만한 지역에 막 모여서 엄청나게 많은 종들이 살고 있다고 했죠. 그거는 지금 이 프린시플에 위반되는 얘기예요, 아니에요? 위반되죠. 이 프린시플을 같은 곳에서 같은 그런 자원을 차지하면서 있을 경우에는 분명히 다른 한 종이 멸종되어야 되는데 플랑크톤은 잘 살고 있었단 말이죠. 그래서 예외사항을 나타내고 있는 C. To show an exception to the comparative exclusion principle in nature. 자연 환경에서 볼 수 있는 이 경쟁 배제 원리의 예외를 보여주기 위해서다. 자, 5번 가볼게요. According to the lecture, what makes it possible for warbler birds to coexist? 이 강의에 따르면요, 휘파람새들이 공존할 수 있게, 공존이 가능하게 한 것이 무엇인가요? 라고 물어보고 있는데요. 어떻게 해서 얘네들 같이 공존할 수 있었죠? 니시라고 하는 적소가요, 약간씩 달라서 얘네들이, 그러니까 아까 그랬었죠. 어떤 애들은 땅에서 가까운 곳에서 사냥을 하고 어떤 애들은 그 나무 트리탑에서 사냥을 하고 먹이를 찾고 또 어떤 애는 중간에서 찾고 이런 것들. 그리고 짝짓기 하는 시기를 좀 다르게 해서 그들이 새끼들한테 먹이를 공급해야 하는 시기도 조금씩 다르게끔 그래서 경쟁하지 않도록 그렇게 한다고 했어요. 그래서 정답은 B죠. Each species has different foraging microhabitats. 우리 수렵 채집하는 그런 환경이 약간씩 좀 다르다. 각자 조금씩 다르게끔 해가지고서는 살아갈 수 있게끔 했다는 내용이 맞네요. 마지막 6번 문제 가볼게요. 다시 듣기 문제, 펑션 문제였고요. 어떤 부분을 다시 들으셨어요? 학생이 그러죠. Real world is not like petri dish in a laboratory. 우리 연구실 같은 환경이 아니잖아요. 현실은. 이런 얘기를 했어요. 이 얘기 왜 했어요? 우리 D에 He thinks that nature has too many variables. 우리 너무 실제 자연에는 변수들이 많다라고 생각하기 때문에 라고 보시면 될 것 같죠. 오케이, 자 여기까지 해가지고 우리 렉처 문제까지 한번 다 봤는데요. 여러분 어때요? 많이 맞으셨나요?
자, 오늘은 우리 처음으로 컴퓨터로 풀어본 시간이어가지고 조금 생소했을 수도 있는데요. 앞으로도 남은 시간 동안 계속 이렇게 컴퓨터로 풀어보시면서 실전 감각을 마저 길러주시면 우리 토플 시험 준비가 완성될 것 같습니다. 오케이, 자 그러면 복습 철저하게 해주시고요. 모르는 단어 나왔던 거 있을 거예요. 분명히 렉처에. 그러면 여러분들 찾아서 내 단어장에 반드시 표시해 주시고 오답 노트도 한번 만들어 주신 다음에 복습을 해주시면 되겠습니다. 수고하셨고요. 다음 시간에 볼게요.